السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے اس چینل پر استقبال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اردو قواعد بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے قسمے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے، تو آئیے سمجھتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی ہم لوگ ابھی قسمیں پڑھ رہے ہیں وہ اسم کی پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس پہ فوکس کریں گے۔ ابھی ہم لوگ فعل کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اسم کی قسمیں کتنی ہیں؟ بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں۔ یہ ہے اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اب سب سے پہلے اسم جامد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ تو اسم جامد کا لغوی معنی جو ہوتا ہے ساکن یا نہ بدلنے والا، منجمد، ایسا یعنی ٹھوس۔ ساکن میں سے سکون، جو ہلے نہیں، یعنی کہ ایک لفظ سے اپنے جو لفظ ہے اس سے دوسرا لفظ نہ بنے، تو یعنی ایسی چیز جو اپنی حالت پر قائم رہے اور اس میں تبدیلی نہ ہو۔ تو اس کا اسی حساب سے اس کا جو ہے کہ آپ کا تعریف جو ہوگا اسم جامد کا، تو اس کا ایسا کریں گے: اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو۔ کیا ہو؟ اس کا سب سے پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو، اور دوسرا کنڈیشن کیا ہے؟ اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے۔ اوکے، تو اس کا سب سے پہلے یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ شیر کیا ایک لفظ ہے جو کہ خود ایک دوسرے سے نہیں بنا ہے، کوئی دوسرا اسم سے نہ بنا ہے، اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے گا۔ جیسے شیر سے زیادہ سے زیادہ کیا بنے گا؟ اس کا جمع بنے گا۔ اسی طرح سے سونا ہے، سونا مینس ایک سونا جو سونے والا کام ہوتا ہے، وہ سونا کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، یہ سونا پہننے والے کے بارے میں بتا رہا، دھاتو کے بارے میں۔ احمد، بلی، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے جو ہیں کہ آپ کا اسم جامد ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے گا۔ لغوی معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساکن، ٹھہرنے والا، ٹھوس، نہ بدلنے والا، یعنی اپنی حالت پر قائم رہے اور اس میں تبدیلی نہ ہو۔ اوکے، اسی طرح سے دوسرا ہے اسم مصدر۔ مصدر جو ہے، مصدر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ یا جاری ہونے کی جگہ۔ عربی زبان، چونکہ یہ مصدر جو ہے عربی زبان ہے نا، جامد بھی عربی لفظ ہے، مصدر بھی عربی لفظ ہے۔ اوکے، تو عربی زبان میں مصدر اس اصل کو کہتے ہیں جس سے دوسرے الفاظ نکلتے ہیں، یعنی خود تو کسی الفاظ سے نہ نکلا ہو لیکن دوسرے اس سے بہت سارے اسم اور فعل بنتے ہوں، اسے مصدر کہتے ہیں۔ جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھائی، اس لیے مصدر کو الفاظ کی اصل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے اسم مصدر کی تعریف کیا ہوگی؟ اسم مصدر وہ کلمہ ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، مثلا پڑھنا، چلنا، کھیلنا، لکھنا وغیرہ۔ اور مصدر کی پہچان ایک یہ ہے کہ جس کے آخر میں نا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اسم ہوتے ہیں اور اس میں کام نہیں دکھائی دیتا ہے۔ جیسے سونا، تو سونا ایک جو دھاتو ہے تو کام نہیں ہے۔ نانا ہے نا، چنا، تو اس کے آخر میں بھی نون آ رہا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ مصدر نہیں ہے، وہ اسم ہے اور وہ اسم جامد ہے۔ اوکے، تو اس کی پہچان ایک یہ ہے کہ جس کے آخر میں نہ ہو، اور دوسرا سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر نا کو ہٹا دیا جائے تو پڑھ کیا ہو جائے گا؟ امر کا صیغہ ہو جائے گا۔ امر کا صیغہ مینس کیا ہوتا ہے؟ حکمیہ سینٹینس، جیسے پڑھو، پڑھ، لکھ، کھیل، جاگ، بیٹھ وغیرہ، ہے نا۔ جس طرح جانوروں، انسانوں، پودوں، چیزوں اور پرندوں کے نام ہوتے ہیں،
इसी तरह काम के भी नाम होते हैं। दरअसल मस्दर ऐसा कलिमा है जिससे कई और अल्फाज निकले। यहाँ जो गौर तलब है वो यह है कि मस्दर ऐसा इसमें है जिसमें काम का होना या करना ज़माने का ताल्लुक बिगड़ पाया जाए, यानी कि काम का होना पाया जाए, करना पाया जाए, लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता है, न मुस्तकबिल पाया जाता है, न हाल पाया जाता है और न माजी पाया जाता है। जैसे जागना, बोलना, आना जाना वगैरह। चूँकि अगर ज़माना पाया जाएगा तो फिर मस्दर नहीं रहेगा, वो फिर क्या हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग इसमें मस्दर को इस तरह से समझना है कि जिसके आखिर में ना हो और वो एक काम हो, और फिर अगर उसको पहचानने का एक और तरीका है कि नून अगर हटा दिया जाए तो वो अम्र का सेगा हो जाए, यानी कि हुक्मिया सेगा हो जाए। तो इसको पहचानना, इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसमें मुश्तक किसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें मुश्तक जो है, मुश्तक का लुग़वी माना देख लेते हैं। मुश्तक का लुग़वी माना होता है निकाला हुआ या अख़ज़ किया हुआ, यानी कि ये मुश्तक जो है मस्दर से निकलता है ना, ये किसी इसम से निकला होगा, यानी कि ये मस्दर से निकलता है और मुश्तक बनता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकाला गया हो, इसका लुग़वी माना है। और इसकी तारीफ़ क्या होगा, वह इसमें है, इसमें मुश्तक वह इसमें है जो खुद तो मस्दर वगैरह से बने जो खुद तो मस्दर वगैरह से बने लेकिन फिर इससे कोई लफ्ज़ ना बने। मसलन लिखना से लिखने वाली, लिखा हुआ बनता है, मगर इससे मज़ीद कुछ नहीं बनता है। क्या है, जो खुद तो मस्दर वगैरह से बने लेकिन फिर इससे कोई लफ्ज़ ना बने। मसलन लिखना से लिखने वाली, लिखा हुआ बनता है, पढ़ना से पढ़ने वाली, पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ वगैरह इससे बनता है। तो इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक को आप लोगों ने जो समझा है, इसका फिर से मैं आपको बता दूं, दोहरा दूं कि इसमें जामिद वह इसमें है जो किसी लफ्ज़ से न बना हो और न उससे कोई बनता हो। पहली बात, जैसे दरख्त हो गया, कलम हो गया, बल्ब हो गया, घर हो गया, कुर्सी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, ये इसमें जामिद है। ये न तो किसी से बना है और न इससे कुछ चीज़ बनता है, दूसरे इसमें बनते हैं या फेल बनते हैं। इसमें जामिद का लुग़वी जो माना होता है, साकिन, ठहरने वाला और एक जगह पे कायम रहना, इसका लुग़वी माना है, जिससे समझ में आता है कि इससे और कोई इसमें नहीं बने या फेल ना बने, जो खुद ना किसी रूट वर्ड से बना हो और न इससे कोई और दूसरे अल्फाज बनते हों। ओके, इसमें मस्दर वो इसमें है जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना बना हो लेकिन उससे बहुत सारे दूसरे अल्फाज, दूसरे इस्म और फ़ेल बनते हैं। और इसके पहचानने का जो तरीक़ा है, जिसके आखिर में ना आता हो वो क्या होगा, मस्दर होगा। और अगर इससे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हैं लेकिन वो मस्दर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें काम का होना या करना ना पाया जाता है। जैसे नाना, सोना और इसी तरीके से चना वगैरह। तो इसमें मस्दर का पहचानने का तरीका मालूम हो गया, लुग़वी माना पता चल गया और इसमें मस्दर की तारीफ़ भी पता चल गया। ओके, इसमें मुश्तक जो है कि ये इसकी तारीफ़ ये है कि ये मस्दर से बना हो लेकिन इसके बाद इससे और कोई अल्फाज ना बने, कोई इसमें और फ़ेल ना बने। जैसे मस्दर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लिखना हो गया या पढ़ना हो गया, तो पढ़ना से पढ़ने वाले, पढ़ने वाली या पढ़ने वाला, तो ये इसमें मुश्तक है। पढ़ने वाला या पढ़ने वाली, लिखने वाली या लिखने वाला, ये क्या है, इसमें मुश्तक है, लेकिन इससे और भी बहुत सारे अल्फाज नहीं बनाया जा सकता है। ओके, तो ये था इसमें मस्दर, इसमें जामिद, इसमें मुश्तक। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक के बारे में मालूम हुआ होगा और इसकी तारीफ़ समझ में आई होगी।
اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو کمنٹ کریں، میں آپ کو اس کا اور بھی بہتر طریقے سے سمجھاؤں گا۔ اوکے، تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔